with the ni'mah of Iman. So once somebody has Iman, then now this is his actions, his amal that will keep upgrading him, that will keep uplifting him. He will be able to get nearness, closeness to Allah with the amal. আল্লাহ তাআলা একজন মুমিনকে যখন ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, এখন তার মূল্যায়ন হবে তার আমলের দ্বারা। যত বেশি আমল হবে তত বেশি তার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে। সে যে একজন ভালো মানুষ, এটার প্রমাণটা আমল দেওয়া হবে। আমল কি তাহলে? What are the amal? আমল বলতে আমরা কি বুঝি? Ulama make the category into 5, including Iman. The first one for a mu'min needed is to have Iman. Then ibadat. একজন মানুষের যখন ঈমান আছে, তাহলে আরো 4টা জিনিস তার সাথে যোগ করতে হবে। প্রথমটা কি? ইবাদত। What are the ibadat? For example, fasting, salat, hajj, zakat. These are called ibadat. And after ibadat, the most important one is muamalat, dealings. Like if I have business, then if I do any job, there is also dealings. This is connected with the amal as well. একজন মানুষের আমলের পাশাপাশি আর যে জিনিস সুন্দর করতে হবে সেটা হচ্ছে তার মুআমালাত, তার ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, তার সোর্স অফ ইনকাম, সেটাকে সুন্দর রাখতে হবে। তো সেটাকে সুন্দর কিভাবে রাখবে? ইসলাম উইল গাইড হিম, উইল ট্রেন হিম। লাইক নট টু চিট, টু বি অনেস্ট। বিজনেসের মধ্যে এগুলোর খেয়াল রাখা। এরপর হচ্ছে মুআশারাত, that we face every day, including my family members from my home. It starts. আমার ঘর থেকে শুরু হয় মুআশারাত। আমার পরিবারের সাথে আমার কথাবার্তা, চলাফেরা, আমার প্রতিবেশীর সাথে, আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে, আমার শিক্ষক, যত ধরনের মানুষের সাথে আমার চলাফেরা, আমার neighbor, everything is included in this part. This also will get counted in the court of Allah. How I am behaving, how I am treating my neighbors, how I am addressing my audience, everything is part of muashara. And after all, the most heaviest amal is akhlaq. Ma min shay'in athqalu fil mizan illa min husnil khalq. There is nothing heavier on the scale, the mizan. There is no amal heavier on the mizan than the akhlaq. Akhlaq eto bhari amal. অন্য যত আমল আছে মানুষের জীবনে, সব আমল থেকে সেটা বেশি ভারী, এত দামি আমল। Khaled, you move from here, go back, stay isolated, alone, in the back here, here, alone. So this is also part of akhlaq. So we have to take the kids from their beginning. বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে শিখাইতে হয়। If
we are ignorant now, oblivious, we don't notice their actions. One day will come, we have to keep suffering. আমরা যদি বাচ্চাদের তরবিয়ত সময় মতো না করা হয়, তাহলে এমন এক সময় আসবে আপনার এই অস্বস্তি, অশান্তি আর কোনোদিন শেষ হবে না। Because everything has a specific time. If you don't irrigate on time, you can never expect proper produce. যথা সময়ে যদি আমি পানি না দিই ফসলে, তাহলে যখন সময় হবে দেখবেন কিছুই হয় না। তো এটা পানি দেওয়ার মতো, বাচ্চাদের যথা সময় খেয়াল রাখা, তরবিয়ত করা। আর বাচ্চাদের টেন্ডেন্সি এরকম দুষ্টামি করা, ওইটা ন্যাচারালি করে তারা। আর কিছু বাচ্চা একটু বেশি করে, ওই জন্য ওদেরকে একটু সময় সময় পানিশমেন্টও দিতে হবে। পানিশমেন্ট ইজ অলসো পার্ট অফ তারবিয়া to deal with students and kids. বাচ্চাদেরকে অনেক সময় পানিশমেন্ট দেওয়া লাগে। Sometimes we ignore this. This is also part of my question to the ask and responsible. Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Every single person they are responsible, and this responsibility will be asked. বাবা মা যদি খেয়াল করে না যে তার ছেলে মেয়ে কোনো বিচ্যুতি করতেছে, তাহলে এটার জন্য আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কারণ এটাও তার দায়িত্ব। If parents can get them up in the morning for their school, get them ready to go to school, why can they get them ready to act nice? Why can they get them ready to behave properly? Even in this country, they have some good rulings. If any kids have complained from the school, from any group, then sometimes teachers are involved. Recently, I found one parent got called from the school because their kid didn't act properly. স্কুল থেকে বাবা মাকে কল করে স্কুলে নিয়ে গেছে যে আপনার বাচ্চা এরকম করছে। But the deficiency in this treatment in the country is they focus counseling, but they ignore the other part. এই দেশের একটা ভালো দিক হলো তারা প্রচুর পরিমাণ কাউন্সিলিং এর সিস্টেম এখানে রাখছেন, কিন্তু শুধু কাউন্সিলিং এর দ্বারা কাজ হয় না। Sometimes you need to fight back. This is why jihad is introduced in our deen. আমাদের শরীয়তে কাউন্সিলিং এর পাশাপাশি যদি সর্বচেষ্টার পরেও ব্যর্থ হয় মানুষ, তখনই তো জিহাদের কথা বলা হয়। আপনি আপনার রাইটকে পাওয়ার জন্য যত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও যদি ব্যবস্থা না হয়, তখন আপনি ফাইট করবেন। দিস ইজ দীন। তাহলে জিহাদ মানুষের জীবন দেওয়ার কি দরকার? To establish the hukum of Allah, even if it's needed to give your life, then this is encouraged. Sometimes it's incumbent. অনেক সময় তো উৎসাহ দেওয়া হয়, আর পরিস্থিতি যদি এরকম হয় যে মানুষের উপর এটা ফরজ হয়ে যায় কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, the same we have to dealing with all the aspects of our life, especially focusing our kids. I started talking about Ramadan, but because of the kids, I went somewhere. রমজানের বিষয়ের কথা বলতেছিলাম, বাচ্চাদের দুষ্টামির কারণে আরেক বিষয় এসে পড়ছে। ইমামে আহমদ ইবনে হাম্বল, he is one of the imam who are followed mostly in Arab countries. Aimma of Haramain follow him. আমাদের যে চার ইমাম বেশি আমরা যাদেরকে ফলো করি, ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ওনাকে আরবের মানুষ বেশি ফলো করে, এবং হারামাইনের যে ইমাম ওনারাও ওনাকে ফলো করে নামাজ পড়ে। যেরকম দেখবেন বেতারের নামাজ বিভিন্নভাবে পড়ে ওনারা, কিন্তু আমরা একভাবে পড়ি।
কারণ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের মধ্যে আমলের অপশন ভ্যারাইটিস আছে, যেটা অন্য মাযহাবে নাই। একটা আমলকে আপনি কয়েকভাবে করতে পারেন, কিন্তু অন্য ইমামরা এটা অ্যালাউ করে না। Why they don't allow? আমার এটা বলার উদ্দেশ্য হইল, because sometimes it depends on the person. Sometimes some people are of a weak personality, weak mentality. If they are given the chance of choosing, then he will choose the one that is comfortable for him. He will not prefer the hukum of deen. To some extent, because of the choice, people may get deviated from the right track. আপনার সামনে যদি চয়েস থাকে, এই তুমি এগুলো করতেছো না বাবা, যদি দুইটা চয়েস থাকে তাহলে আপনি যে কোনো একটা চয়েস করবেন, কিন্তু যারা দুর্বল ইমানি শক্তি বা মানসিকভাবে দুর্বল, অনেক সময় তারা সুযোগটাকেই খুঁজে বেড়াবে, দ্বীনের যে প্রয়োজন নিটকে সে দেখবে না। এই জন্য তার ইমামের মধ্যে তিন ইমাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলেন যে যে কোনো একটা আইডিয়া, একটা আমলকেই এস্টাবলিশ করো। দুই সুচিংয়ে গেলে তুমি পারবে না, তখন ডিজায়ার উইল কাম অন ইউ। আরাআইতা মান ইত্তাখাযা ইলাহাহু হাওয়া। You see the person who made his Rabb his own desire. কোরআন শরীফে আল্লাহ এই কথা বলছেন, আপনি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার রব বানাইছে তার নিজের ইচ্ছাটাকে? এই জন্য চয়েসের ব্যাপারে ভয় আছে। যখনই কোনো আমলের ব্যাপারে চয়েস থাকে, তো এখানে ভয়ও থাকে বেশি। এই জন্য আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, ওনারা যে ডিসিশন দিচ্ছেন, একটার মধ্যে থাকলে সেফ আর কি, আপনি সেফ পয়েন্টে থাকবেন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের মধ্যে ওয়াসআত আছে, উদ্দলারা বুঝবে ওয়াসআত ইজ there are a lot of varieties of functions you can do at the same time, but we have to see my level of strength, my level of iman, then maybe I can choose, because then I will choose the cause of deen, I will prefer the interest of deen. কারণ একজন মজবুত ইমানি শক্তির অধিকারী মানুষ, সে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিবে না, যে আমলে যে কাজে শরীয়তের বেশি কাছাকাছি হবে, আল্লাহর হুকুম পালন বেশি হবে, মানে সে দ্বীনকে প্রাধান্য দেবে। তো সেই ক্ষেত্রে তার জন্য তো চয়েসটা ততটা ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাধারণ মুমিনের জন্য এটা আসলে বিপজ্জনক। It can be sometime deviating, তাকে অন্য পথে নিয়েও যেতে পারে।